वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के ऐतिहासिक मनगुड़ अक्षी के करीब वहां पर एक हिंदू धर्म का कब्रिस्तान है। अब वो कब्रिस्तान के लिए हमने कहीं एपिसोड हमारे वास्तव न्यूज में प्रसारण किया गया है, ताकि इसलिए एक कब्रिस्तान किसी ने हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक कब्रिस्तान मुफ्त दान में दिया हुआ एक कब्रिस्तान है। अब ये कब्रिस्तान ना जाने कहीं एकड़ जमीन कब्रिस्तान था, अब यहाँ पर कुछ ही थोड़ा सा बच गया है और बाकी का यहाँ पर कब्जेदार ने आकर कब्जा ले लिया है। आखिर किस तरह से कब्जा लिया है, आखिर कब्रिस्तान को क्यों नहीं बख्शा जा रहा है, आखिर ये कब्रिस्तान सिर्फ यहाँ के कुछ लोगों ही नहीं है, मगर कुछ संबंधिता महानगर पालिका के अधिकारियों ने भी यहाँ पर कब्जा लगाकर उन्होंने भी यहाँ पर अपना कुछ यहाँ पर जो भी गंदा चीज है यहाँ वहां पर जाने के लिए उन्होंने एक अपना निशाना बना चुके हैं। ये दरअसल गलत है, ताकि ये एक मुफ्त में दिया हुआ दान में दिया हुआ कब्रिस्तान है। और इस कब्रिस्तान को ना कोई अधिकारी बख्श रहे हैं और ना कोई विजयपुर के कुछ लैंड माफिया बख्श रहे हैं। तो सोचो, कब्रिस्तान का ये हाल है तो और जमीनों का क्या हाल होता होगा। तो इस पर ही बहुत सारे संगठनों ने आज ये वादा ये चैलेंज करने लग गए हैं, अगर किसी हिंदुत्व के लीडर में अगर दम है तो इस कब्रिस्तान बचाकर दिखाए। अब तो हिंदू के लिए तो बहुत सारे लीडरों ने खूब भाषण करते हैं, हिंदुत्व के लिए अपनी जान देने के लिए बात करते हैं, अगर ना जाने हिंदुत्व के बारे में अपनी राजनीति भी करते हैं, मगर एक कब्रिस्तान बचाने की औकात नहीं है इनमें। इसमें हिंदुत्व के बचाने की क्या खाक बात करते हैं। तो अपने आप को हिंदुत्व के लिए खूब भाषण लगाते तो है, एक मुफ्त में दिया हुआ कब्रिस्तान नहीं बचा पा रहे, वो हिंदुत्व को हिंदुओं के लिए क्या रक्षा करेंगे। अब तो हम हिंदुओं के लिए ऐसे रक्षा करेंगे, हम हिंदुत्व के लिए ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। भाषण तो खूब है, मगर एक कब्रिस्तान बचाने की इन हिंदुत्व के लीडरों में औकात नहीं है, मगर वो क्या खाक इस कब्रिस्तान को बचाएंगे। तो दिन ब दिन हमारे वास्तव न्यूज को अब ऐसे ही बयान देने लग गए हैं, ताकि इस कब्रिस्तान बचाकर बताए, वरना आपके हाथ से अगर ना हो पाए अगले दिनों में हमें क्या करना है ये जरूर यहाँ पर वास्तव न्यूज में कह रहे हैं। मगर आहिस्ता आहिस्ता अब कब्रिस्तान चला जाने लग गया है और यहाँ पर कब्जा होते होते अब ये कब्रिस्तान कहीं यक्कर था, अब थोड़ा ही बच गया है। अब बहुत सारे, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, अगर एक ना एक दिन उसकी मौत होना ये जरूरी है, ये मुकद्दर में लिखा हुआ है और इसी 3/6 के खबर में ही दफनाना पड़ता है। मगर आज उस कब्रिस्तान को ही नहीं बचा पाने लग गए तो लीडर क्या खाक बनेंगे। तो इस पर कई संगठनों ने चैलेंज और कई संगठनों ने ये वादा कर रहे हैं, ताकि इस कब्रिस्तान को अगर कोई भी अगर बचाने की हिंदुत्व में वो दम नहीं है तो अगले दिनों में आकर जरूर बताएंगे। क्या अगले दिनों में आने के बाद क्या हिंदुत्व के लीडरों के लिए क्या चूड़ी बनाकर रखेंगे, या फिर क्या इन्होंने कानूनी कार्रवाई से कुछ करेंगे। ये तो अब तो फिलहाल बहुत सारे संगठनों ने ये वादा और ये चैलेंज करने लग गए हैं, क्या अब ये मनगुड़ अक्षी के करीब रहने वाला रुद्रभूमि हिंदुत्व के कब्रिस्तान क्या ये बच जाएगा, क्या आते आते ऐसा ही कब्जा होकर क्या ये कब्रिस्तान मिट जाएगा। तो अब तो फिलहाल यहाँ पर अनिल नाम के व्यक्ति ने अब किस तरह से हिंदुत्व के लीडरों के बारे में चैलेंज करने लग गए हैं, तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಮನಗೂಳಿ ಅಗಸಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದುವ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೇ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಸದ್ಯ 2ನೇ ಬಾರಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಶಾನಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸಿ ತಿನ್ನುವಂತ ನರಭಕ್ಷಕರು ಈ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಹುಟ್ಲಾಕತ್ಯಾರ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸಾಲಲ್ದು, ಬಡವರ ಆಸ್ತಿ ಸಾಲಲ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಸಾಲಲ್ದು, ಏನೇನೋ ಮಾಡಕತ್ಯಾರ. ಆದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ಯಾರ.
ಇದು ಯಾವ ನಾಚಿಕೆಡಿ ಸಂಗತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ? ಇವತ್ತು ಏನ ಬೇಲೆದ್ದು ಹೊಲ ಮೈತತ್ತ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರ ಕಬಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಸದ್ದು ಅದು ಇದು ಒಂದು 108 ಕತೆ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ. ಈ ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಏನು ಕಮಿಷನರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೇರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವೆಲ್ಲ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ರಿ. ಆ ರುದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಏನೈತಿ ಅದು ಯಾವುದು ಏನು ಸನಿಕ್ ಬರ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗೂ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೂಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾರ? ಎಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಬಲೇಶ್ವರದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ. ಯಾಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮರ್ತಿರೇನ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಈ ಏನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಒಂದು ಅಂತ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಅನ್ನಗಳೇ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೀದಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ, ಏನು ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂಗಳಾದ್ರ ಇವತ್ತ ಏನು ಮನಗೋಳೇಶಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ರೌದ್ರ ಭೂಮಿ ಐತಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇರಲಿ. ಬರೀ ಇದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ನಾ ಹಿಂದೂ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಕೊಡು ನೀವು ಬಂದ್ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ನೀವು ಸತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಗಿಲಾಕ ಒಂದಿಗೇನು ಜಾಗನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗ ಮುಂದುವರ್ಕೋತ ಹೊಂತಾರ, ಹಿಂಗ ಮುಂದುವರಿತಂದ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಉಳ್ದೈತಿ, ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಳೆ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂದ್ರೆ 40/40 ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗತಿ, ಅದ್ರಾಗ ಇಟ್ಟು ಕೇಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಡೆ ನುಡೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಬರೇ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಅತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಬರೇ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನುಂಗ್ಕೋತ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬರ್ಲಾಕತ್ತಾರ, ಖಾಸಗಿಯವರು ಬರ್ಲಾಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಬರೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಎಂತಿಂತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಏರಿರಿ ಅಂದ್ರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು 3 ಅಡಿ 6 ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾಗ. ನಿಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇನು ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು 3 ಅಡಿ 6 ಅಡಿ ಜಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜಾಗ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಹೋರಾಟದ ಏನು ಮುಖಂಡರಿದ್ರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಭಾಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಸರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಹೇಳುವಂತ ಏನು ಶಾನ್ಯಾಗಳದಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಕಿಸ್ತ ಮನಗುಳ ಸಿತ್ತಿಕ್ಕ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ರೌದ್ರ ಭೂಮಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೌದಪ್ಪ ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳದಿರಿ, ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳದಾವು. ನೀವು ಬರೇ ಒಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಹೊಂಟಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳದಾವ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳದಾವ. ಆ ಸಂಘಟನೆ ತಗೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಇರ್ತಾರ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ನ ಗಂಡಸರಂಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಹೌದಪ್ಪ ಇವ್ರ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೂಣಿ ಅದಾರ, ನಿಮ್ಗ ಬಂದ್ ಕಿಶನ್ ನಾವು ಅಗದಿ ಮಹಾರಾಜ ಇದು ತಂದು ನಿಮಗೆ ಶಾಲ್ ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಯಾರ ಹೊಡೆದ ವೇದಿಕೆ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಕಿಸಿಂದ ಯಾರ ಮಂಟಪ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರ, ಯಾರ ಮೈಕ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರ, ಯಾರ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಿಸಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಭಾಷಣ ಹೊಡೆದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವೀಕರ ಕಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದು ಮುಂದಿನ ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆವರೆಗೆ ನಾವು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಮನ್ಯಾಗ ಇಟ್ಕೋತಾರೇನ್ರಿ, ಭಾಳ ತಾಸ 2 ತಾಸ ಇಟ್ಕೋತಾರ. ಆಮೇಲೆ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಅಡಿ 6 ಅಡಿ ಜಾಗ ಉಳ್ಳಾಕ ನಮ್ಮ ದಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕೈತಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆವಾಗಿ ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದವರು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸು ಒಂದು ಅಳವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿತ್ತಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯವ್ರು ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಿಂತೀವ್ರ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಅನ್ನಲಿ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವನಗೌಡನು ಹಿಂದೂನ ಅದಾರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅದೀನಿ.